Anyway, we may start the class. Now, we have to study about the object-oriented database management system. ഈ object-oriented database management system എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ procedure-oriented languages ആയി. Procedure-oriented languages. For example, VB, C++. C++ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. സി അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജസ് വേർ procedural languages. Then all the projects were done in these procedural languages. All the procedural languages used procedures to perform. ഈ procedural languages എഴുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോജക്ട്സ്. അതായത് VB-യില്, C-യില് അതുപോലെ ഉള്ള ആദ്യത്തെ ലാംഗ്വേജ്, ഫോർട്രാൻ അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ്. there was a problem with these type of projects and these types of languages. Suppose there is a slight change in any one of these functions. ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച്, നൂറുകണക്കിന് ഫങ്ഷൻസ് കാണും ഈ പ്രോജക്റ്റിന്. ഇതെല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്, ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ suppose there is a minute error, then you have to debug the entire project. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? The entire project was built up of procedures, no classes, no objects. ഒരു കസ്റ്റമർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു, he deposit money and he withdraws money, and the system take care of the balance, and the system send documents to him. All these things were written in procedures. The problem was that if there is a small error in any one of these procedures, the entire project will suffer. Then a new development came. That development was signaled or initiated by a particular structure in C language. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, there is a data type in C which is struct. ഈ struct എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് struct ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ structല് you can declare different data types, not functions, different data types. int A, double B, float C, ഇങ്ങനെ പല data typesനെ you can declare in a struct. And also you can define a struct variable as struct S. Now you can use S dot roll number, S dot mark, S dot total, S dot mark, S dot roll number, data members. Suppose you have got another 3 or more struct, like struct employee, struct student, struct bank. All these struct have got their own data members, and these data members are for that struct, and we can refer to that data members with the name of that struct. ഈ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. മൊത്തം പ്രോജക്റ്റിൽ എറർ വരാം. എറർ വന്നാലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത്. Then after some time there came a notion, why don't we use functions inside the structure? അങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഫങ്ഷൻസ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഫങ്ഷൻസും സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ചേർന്നൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഈ എൻറ്റിറ്റിയെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ വിളിച്ചു ക്ലാസ്. അന്നത്തെ ഡെവലപ്പേഴ്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റും വിളിച്ചു ക്ലാസ്. ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ there are data members, there are functions, separate classes. അപ്പോഴും still remains a lot of problems. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, there were modules. ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് that was divided into modules. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിലുണ്ട് modules. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, if there is a slight problem in a module, again you have to correct all those modules. കാരണം എന്താ, ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻ മറ്റേ മൊഡ്യൂളിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി? ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻ വേറൊരു മൊഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ യു ക്യാൻ ഈസിലി സീ ദ പ്രോജക്റ്റ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഡീബഗിങ് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡീബഗ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോജക്റ്റ്. വൈ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇന്റർലിങ്കഡ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫങ്ഷൻസ് ആക്ടിങ് അപ്പോൺ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ്. Functions and data members were encapsulated in an entity, in the class entity itself. അതായത് ആ functions ആ ക്ലാസ്സിന്റെ, you cannot use any other method, cannot use that function provided there were no access to that. നമുക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാം, ആക്സസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം all those classes remain separate, functions remain separate. അപ്പം ഫങ്ഷൻസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു ഫംഗ്ഷനിലെ ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി. ഫങ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു. ഈ there must be some relation between these classes. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സും ഒരു എൻറ്റിറ്റിയും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക. All of these entities are interrelated. So we have to provide relation between these classes. Enal, you have to make restrictions on that relation. Otherwise, all the problems will resurface again. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓരോ സ്ട്രക്റ്റിലേതും ഓരോ സ്ട്രക്റ്റും വേറെ വേറെ നിർത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റോട് വരുന്നത്. അഗ്രിഗേറ്റ്, അതുപോലെ പിന്നെ അസോസിയേഷൻ, പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനറലൈസേഷൻ. അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇന്റർറിലേഷൻ വേണം. ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇന്റർറിലേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതിന് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന റിലേഷനാണ് അസോസിയേഷൻ. ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേറൊരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമിഷൻ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അസംബ്ലിയിൽ പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വൺ ക്ലാസ് ക്യാൻ യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അനദർ ക്ലാസ്. അങ്ങനെ പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ക്ലാസ്സസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടും. അപ്പം ക്ലാസ്സസ് വേറെ, ഫംഗ്ഷൻ വേറെ, there are കോണ്ടാക്ട്, അസോസിയേഷൻ. പിന്നെ അഗ്രിഗേഷൻ. അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are container classes. നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്ലാസ് വിത്തിൻ എ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, കുറച്ച് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് ക്ലാസ് ബി പറഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ക്ലാസ് എ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ക്ലാസ് എക്കകത്ത് വേറെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസ് കൊണ്ടുവരും. കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസിനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആസ് എ റിലേഷൻ. ആസ് എ റിലേഷൻ. പിന്നെയാണ് ജനറലൈസേഷൻ. അതും റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത്. റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീയൂസ് ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ എ ക്ലാസ് ദർ ഈസ് int roll number, you can use it in anywhere provided proper inheritance is provided. There a base class was defined, subclasses defined, subclasses access the properties of base class, and lot of different types of inheritance also came to existence. അങ്ങനെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടു. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, our project study still remains a system analysis and design. ആ സാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇത് that was completely depend on structure, procedure.
പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോയി, ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഹാൻഡിൽ ദ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കോസ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നു. അപ്പൊ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പം 2 കൺസെപ്റ്റ്, എൻക്യാപ്സുലേഷനും വന്നു, ഇൻഹെറിറ്റൻസും. അപ്പൊ എൻക്യാപ്സുലേഷനും ഇൻഹെറിറ്റൻസും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനാണ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം വന്നത്. എല്ലാ ഡേറ്റയും എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ചില ഡേറ്റ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അവിടാണ് നമുക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്, ഡേറ്റ ഹൈഡിങ്. ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു ക്ലാസ് പറയുന്നു, ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡേറ്റ ഹൈഡിങ്, അവിടെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ വിസിബിലിറ്റി കൊടുത്ത് ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ, ക്ലാസ്സുകളെ മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം ഡേറ്റ ഹൈഡിങ്ങും വന്നു, എൻക്യാപ്സുലേഷനും വന്നു, ഇൻഹെറിറ്റൻസും വന്നു. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം. ഇൻഹെറിറ്റൻസും വന്നു. ക്ലാസ് റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഈസർ റിലേഷൻ ഉണ്ട്, റിലേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോജക്റ്റുകൾ മുമ്പോട്ട് വരികയും എസ്പെഷ്യലി സയൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം യു ഹാവ് ടു റീഡിഫൈൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. 1 + 2 = 3, 4 + 5 = 9, ഇങ്ങനെ. എന്നാൽ 2 കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ നിലവിലുള്ള ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് ഇൻകേപ്പബിൾ. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. റിയൽ വാല്യൂസ് മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി, ഇമാജിനറി വാല്യൂസ് മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് സെപ്പറേറ്റ്. അപ്പൊ പ്രത്യേക കോഡ് എഴുതും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, ഈ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഓരോ എന്താ പറയണ്ടേ, പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഓരോ ഏരിയയിൽ ഈ കോഡ് പിന്നെ എഴുതുക. കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അവിടെ എഴുതും, പിന്നെ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അവിടെ എഴുതും. ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കി, അത് ഒട്ടും വയബിൾ അല്ലെന്ന് തോന്നി. മറ്റൊരു കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ടി വരും, വേറെ ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ടി വരും. അവിടെയാണ് പുതിയൊരു ഇത് വന്നത്. ഈ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ പോലെ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ അത്രയും റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ആഫ്റ്റർ റീഡിഫൈനിങ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ ആഡ് 2 കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. അതിന്റെ കോഡിംഗ് ഉണ്ട്, കോഡിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട്, ബാലകൃഷ്ണസ്വാമിയിലുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്, പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓവർലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 2 A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈസ് 5 + I3. B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ 3 + I4. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഏതാണ്ട് 8 + I7 എന്ന് വേണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്താൽ അപ്പൊ എറർ ആവും, അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓവർലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ഇവിടാണ് അപ്പം പ്ലസിന് 1 ഫോം, 1 ഷേപ്പ്, ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. 1 ഫോം, ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പോളിമോർഫിസം. ഇതെല്ലാം ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് വന്ന് ഉണ്ടായ കൺസെപ്റ്റുകളാണ്, അല്ലാതെ ഒന്നും വെറുതെ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് വന്നതല്ല പോളിമോർഫിസം. അപ്പം റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇതേപോലെ തന്നെ പോളാർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പോളാർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 നമ്പർ, അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതായിട്ട് വരും. A ആംഗിൾ 90 അല്ലെ B ആംഗിൾ 30 എന്ന് വരും. അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റേഡിയൈ ആഡ് ചെയ്യോ ഗ്രേറ്റർ ആംഗിൾ എടുക്കുകയൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇത് റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത്. അവിടെ നമുക്ക് വന്നു പോളിമോർഫിസത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഈ പോളിമോർഫിസത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റും വന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും അല്ലെ. ഡേറ്റ എൻക്യാപ്സുലേഷൻ വന്നു, ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് വന്നു, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വന്നു, പോളിമോർഫിസം വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നു.
അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നു. ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് there came a new concept. ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ പ്രോജക്ട്സ്, we may know that a lot of functions are needed in that project. But at the beginning, we may not be knowing that how they must be implemented. You have to declare it before the project. With a structure, in that structure, there are only declarations. That was exactly interface. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർഫേസ് ആദ്യം വന്ന് അതിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിടും, പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർഫേസ് പിന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നൊരു പ്രോമിസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് വിളിക്കും കോൺട്രാക്ട് ക്ലാസ്. അതായത് നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്ട് we will redefine എന്ന രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്ലാസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്റർഫേസിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു ഐഡിയ വരുന്നത്. ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ, എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഹാവ് സം സിമിലാരിറ്റീസ്. ഓൾസോ there are many functions that may be used for different classes. അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് പാക്കേജസ്. പാക്കേജസ് ആക്ച്വലി ദീസ് പാക്കേജസ് ആർ കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസ്. നമ്മുടെ നോട്ടിലുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക. കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസ്. ഈ കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസിൽ പിന്നെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഒരു ഇതാണ്, മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് വേറൊരു പാക്കേജാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ പ്രോഗ്രാമിൽ java.awt.star അബ്സ്ട്രാക്ട് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാവയിൽ ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് ഉണ്ട്, ബട്ടണും ഇതുമൊക്കെ ഉള്ളത്. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാക്കേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ലിസണറായിട്ട്, ഈവന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിസണറായിട്ട് ഉള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഓൾ ആർ കമ്പൈൻഡ് ആസ് ഈ ലിസണർ ക്ലാസ്സസ്. അതെല്ലാം awt.star വരും. പിന്നെ java.applet.star, ആപ്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ആ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഈ കൺട്രോൾസ് എടുത്തു വെക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, പാക്കേജ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് പാക്കേജസ്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് വേറൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നമുക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത്, കാരണം ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളും ഒബ്ജക്റ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പല ടാസ്കുകളും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട സിഗ്നൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഇതാണ്. പല ക്ലാസ്സുകളും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രെഡിങ് എന്ന് പറയും. ത്രെഡിങ് അതായത് അതിനെ വേറൊരു വിധത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഊപ്സില് അതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയും. ഈ നെയിംസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെയാണ് പലപ്പോഴും യു ഹാവ് ടു ഗീവ്. ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം, യു ക്യാൻ സപ്ലൈ വാല്യൂസ് only from within a range. For example, for roll number, you can give only integer values. There is roll number like 1.2. And in the normal case, there are no negative marks. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു റോൾ നമ്പർ കൊടുത്തു 1.3 എന്ന് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കൊടുത്തു -3 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മറ്റു പ്രശ്നമില്ല. ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് പോകത്തില്ല. ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് പോകില്ല. പക്ഷെ ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രശ്നം. അത് ഇത് കാണിക്കും. അബൌട്ട്
സെമാന്റിക് എറർ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അത് അബോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ, ഈ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കോഡും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കാണിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിലും അതുണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, കാണിക്കാം. എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഇതുവരെ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. കൂടുതൽ റൺ ടൈം എറർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 എന്നൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എററും കാണിക്കുക, കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു എററും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതെന്ത് പറ്റും, റൺ ടൈമിൽ ഇത് എറർ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പഴയ സാഡ് കൊണ്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഈസ് നോട്ട് വയബിൾ. സാഡ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാതായി. കാരണം SAD is completely dependent on procedures. Now in our new projects, all these procedures are dependent on the classes. അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം the most important one is now object. അപ്പൊ പഴയ നടക്കുകയും it won't work. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സാഡ്, പഴയ സാഡിനെ പറ്റിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ വന്നപ്പം എൻറ്റയർ കൺസെപ്റ്റും പഴയ സാഡില്, അത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട്. പഴയ സാഡില് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് സാഡിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റിക്വയർമെന്റ് എടുക്കും, then comes another stage in what is called as design എടുക്കും. After design you are going to development phase, then implementation phase. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യം ഇന്നല്ല. Now first, at the very first moment we try to identify classes. ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. നൗൺ ഉണ്ടോ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കും അതിനകത്ത് നൗൺ ഉണ്ടോ. നൗൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ. അപ്പൊ നൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൗൺ ഏത് പർപ്പസ് വെച്ചാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് പർപ്പസ് ആണ്. അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ്, ഡെവലപ്പർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പഴയ സാഡ് കൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുക, ലോജിക്ക് വരയ്ക്കുക. ആക്ച്വലി ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ നൗ നോ മീനിങ് അറ്റ് ഓൾ. കാരണം അതെല്ലാം വേറെ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മോഡുലർ അപ്രോച്ച് പുതിയ പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ ഓരോരോ ഭാഗം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിച്ചു തന്നെയാണ് വേറോരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തപ്പം there came a very serious problem. അതെന്താണെന്നറിയോ, database. Actually our languages have evolved very much, they have progressed very much, but still database remains what is there. അതായത് കുറെ റോസും കുറെ കോളംസും ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 3 tier ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെ, 3 tier ആർക്കിടെക്ചർ. അപ്പം 3 tier ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഫ്രണ്ട് എൻഡ്, ദർ ഇസ് എ മിഡിൽ ലെയർ, ദർ ഇസ് എ ബാക്ക് എൻഡ്. ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇപ്പൊ അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും. ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനം. ഇടയ്ക്കുള്ള മിഡിൽ ലെയറിലാണ് ലോജിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്. There comes the programming and logic, and the back end is completely database. ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, ഊപ്സിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡേറ്റയെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഡേറ്റാബേസ് എപ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാബേസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് there may arise problems. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഈ ഡേറ്റാബേസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡേറ്റാബേസിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആക്കി മാറ്റി. അഥവാ ഇൻ അനദർ ലാംഗ്വേജ് വി ക്യാൻ സേ സ്ലോലി ഡേറ്റാബേസ് ഓൾസോ ബിക്കെയിം ക്ലാസ് ഓറിയന്റഡ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം കാണിക്കാം. ജാവ ഒരു സ്വിങ് വെച്ച് ഡേറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിങ്.
ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡേറ്റാബേസ് എന്താ പറയണ്ടേ, ആ ഡേറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്. ഡ്രൈവർ, ഈ ഡ്രൈവർ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുക്കും. ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ട് എന്നൊരു മെത്തേഡ് കൊടുക്കും. ഈ ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ട് എന്ന മെത്തേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്റ്റിൽ ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് വരും. ആ വാല്യൂ വേറൊരു ക്ലാസ്, അതായത് ഡ്രൈവർ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്, ഗെറ്റ് കണക്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡ്രൈവറിന്റെ. അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒറാക്കിളിന്റെയോ SQL സെർവറിന്റെയോ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിനെ എടുക്കും. എന്ത് റിലേഷനാണ്? ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിനെ എടുക്കും. എന്ത് റിലേഷനാണ്? അസോസിയേഷൻ. ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ല, അസോസിയേഷൻ. അഗ്രിഗേഷനും അല്ല, അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിനെ എടുക്കും. ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ട്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഡ്രൈവർ ഒരു ക്ലാസ്, ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഗെറ്റ് കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഡ്രൈവറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പറയാതെ ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ട് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക. അത് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് കണക്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റും ഇതുകൊണ്ട് വന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് വന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ബാലകുസ്വാമി എന്നോട് റെഫർ ചെയ്യുക, സ്റ്റാറ്റിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡേറ്റാബേസും ഒബ്ജക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റി. അതോടുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു. അതായത് ബാക്കിലെ ഡേറ്റാബേസ് ക്ലാസ് ബേസ്ഡ്, ഇടയ്ക്കുള്ള ലോജിക്ക് ക്ലാസ് ബേസ്ഡ്, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ സാധാരണ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക. അവിടെ ആ പ്രശ്നമില്ല, സാധാരണ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ എഴുതുക, കാരണം യൂസർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കൂടെ സംഭവിച്ചു. ഈ നമ്മുടെ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്, ഐ മീൻ ഇന്റ്, പ്ലോട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്. ഈ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പും ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പതുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇന്റ്, ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാം, ഇന്റിജർ ഡോട്ട് പാഴ്സിന്റ് എന്നൊരു മെത്തേഡ് കാണാം. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്റിജർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒരു മെത്തേഡായ പാഴ്സ്. അതായത് അവിടെ ഇന്റിജർ എന്താണ്? ക്ലാസ്. എന്നാ ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഉണ്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് there are basic data types are also available in object oriented language. എങ്കിലും അത് ക്ലാസ് ആയിട്ടും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. ആ കൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡ് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ATM മെഷീന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. ATM മെഷീന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, ഫസ്റ്റ് 3 classes ആർ ഡിഫൈൻഡ്. പ്രോജക്റ്റ് 3 classes ഒന്നല്ല, എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സിമ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് എ കസ്റ്റമർ വിത്ഡ്രോസ് മണി ഫ്രം ദി ബാങ്ക്. അപ്പോ വിത്ഡ്രോസ് മണി ഫ്രം ആൻ ATM. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അല്ലെ? ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് ATM-ൽ നിന്നും മണി എടുക്കും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ഇതിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ പറയാണ്, you have to declare at least 3 classes. One customer, ഒന്ന് customer, another ATM. പിന്നെ അപ്പൊ കസ്റ്റമർ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യും, ATM എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോണിറ്റർ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ മണി. പിന്നെ
അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കൂടെ കൊടുക്കും. അക്കൗണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണ്. കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? കേൾക്കാം സാർ. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോഴേ ATM ഇങ്ങനെ 3 ക്ലാസ്സുകൾ പറയും. അപ്പം 3 ക്ലാസ് പറഞ്ഞു ATM ൽ നിന്ന് എടുക്കും. ഓക്കെ. നൗ ഈ ക്യാൻ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോഴേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. അവിടെ അത് OODBMS എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസ്. ആ ഡേറ്റാബേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ്. ആക്ച്വലി ഓൾറെഡി ഇറ്റ് വാസ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഡേറ്റാബേസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത് സപ്പോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പോലെ ഒരു ഡേറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ നമ്പർ പോലെ ഒരു ഡേറ്റ, പോളാർ നമ്പർ പോലെ ഒരു നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പോലെ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. അവിടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ OODBMS എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മുൻ സമയത്ത് എന്താണ്, RDBMSന്റെ സമയത്ത് ഒൺലി ബേസിക് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞതാണ് ഞാനിതൊക്കെ. ODBMSലെ ഡേറ്റ മോഡൽഡ് ആസ് ഒബ്ജക്ട്, മറ്റടുത്ത് ഡേറ്റാബേസ് ആസ് റിലേഷൻ. ഇവിടെ ODBMSലെ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ടാണ്, പിന്നെ ഡേറ്റാബേസിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണും, മറ്റടുത്ത് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ടാണ് കരുതിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ക്വറീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ക്ലാസസ് ആണ് ഈ ക്വറീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് ഹൈ ലെവൽ ക്വറീസ് പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഡീപ്പായിട്ട് താഴോട്ട് ചെന്നുള്ള ക്വറീസ് RDBMSൽ ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ, ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ OODBMSന് ദേ സപ്പോർട്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻക്യാപ്സുലേഷൻ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോളിമോർഫിസം. പക്ഷേ RDBMS ആകട്ടെ ഇറ്റ് വോണ്ട് അലൗ ഓൾ ദീസ് കൺസെപ്റ്റ്സ്. എന്നാൽ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ബേസിക്, ഇറ്റ് വാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ദർ വാസ് നോ പോളിമോർഫിസം.
സെക്യൂരിറ്റി മോഡല് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ODBMS ആണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സാധനം. പ്രൊസീജിയർ, അതായത് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഡ്രിവൺ ആയി. പ്രൊസീജിയർ ആണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഗ്രാംസിൽ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ നടത്തുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ്. യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേജസ്, വൺ ഒബ്ജക്ട് ട്രാൻസിഷൻ ടു അനദർ ഒബ്ജക്ട്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ വാല്യൂസ് ഒരു ട്രാൻസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റൊരു വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും. ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേജസ്. I have shown you yesterday ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേജസ്. ആ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജ് അടുത്ത സ്റ്റേജ്, അവിടെ മാറുന്നത് പ്രൊസീജിയർ അല്ല, ബട്ട് ഒബ്ജക്ട്. ഈവന്റ് ഡ്രിവൺ കൺട്രോൾ ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം ഇന്നലെ ഒന്ന് കാണിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും അതുണ്ട്, പേജ് നമ്പർ 194 അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Flow of execution is decided by action triggered by user. Then corresponding piece of code is executed. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ആക്ഷൻ ഈവന്റ് ഡ്രിവൺ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് പ്രൊസീജിയർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. അത് നോക്കുക, കാണിക്കുക, ഇതിനകത്തുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്. ഈ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് എ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്. ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് ന്യൂ ഒബ്ജക്ട് പെർസിസ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം. നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തൊന്നല്ല, പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ നീഡ്സ്. അതായത് പ്രോജക്റ്റ് കുറെ മുമ്പോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുക, ഒരു എൻറ്റിറ്റി സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുക. Now you understand that you have to declare it as a class. Otherwise, that may cause problems in your project. ഉടനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്. പാക്കേജസ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ക്ലാസസ്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പാക്കേജസ്. അതായത് മുമ്പ് അത് മൊഡ്യൂൾസ് പോലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആസ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആസ് നൗ. ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാക്കേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുകളെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പാക്കേജസ്. എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഞാൻ പറയുന്നത് റൺ ടൈം എറർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തു, വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിക്കുകയില്ല. കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കാരണം A ഡിവൈഡഡ് ബൈ B എന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് A is equal to 5 and B is equal to 0, then try to operate A by B. പ്രോഗ്രാം അവിടെ അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ പ്രോഗ്രാം അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, കാരണം അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ. ആ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കും. ഈ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോജക്റ്റുകൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ, അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ കുറെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓവർഫ്ലോ എക്സെപ്ഷൻ, സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എക്സെപ്ഷൻ, അങ്ങനെ കുറെ എക്സെപ്ഷൻ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ്. പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരാണ് കസ്റ്റം എക്സെപ്ഷൻ. അതിന് പക്ഷേ മറ്റെന്തോ ഒരു പേരാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ളത്, എങ്കിലും അതൊന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെ അത് തന്നെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. Thread. A program is divided into 2 or more subprograms or processes which can be implemented at the same time in parallel. For example, one subprogram may display an animation, another may update a database. ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കും, അതേസമയം തന്നെ T1 എന്നൊരു ത്രെഡ് പോയി ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കും, T2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രെഡ് പോയിട്ട് ഡേറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്.
ഈവൻ സോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈവൻ ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഈവന്റ് ഒരു ബട്ടൺ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും. ഈവൻ ലിസണർ ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ടിഫൈഡ് വെൻ ആൻ ഈവന്റ് ഒക്കേസ്. ഒരു ഈവന്റ് ഒക്കേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈവൻ ലിസണർ വരുന്നത്. ഒബ്ജക്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിളും പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ലെവൽ റിക്വയർമെന്റ് ടു ലോ ലെവൽ സർവീസ്. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്ക് സപ്പോസ് എ വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ C or C++. അതായത് ഒരു വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ സിയിലോ CPP-യിലോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂടെ ലോ ലെവൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്കൊരു വെബ് സെർവറും വേണം. അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുക്കും. അതായത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇത് എഴുതുന്നു, പിന്നെ ഒരു വെബ് സെർവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റിംഗ്. അത് ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഐഡന്റിഫൈ യൂസ് കേസ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദോസ് ഓപ്പറേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, representing a seat in a railway is a use case operation. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു, റെയിൽവേയിൽ ഒരു ഇത് വേണം. അപ്പം റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ, അതൊരു യൂസ് കേസ് ഓപ്പറേഷനാണ്. പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന യൂസ് കേസ് ഓപ്പറേഷനാണ്. എന്നിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് പറയുന്നു അൺഒക്യുപ്പൈഡ് സീറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് അൺഒക്യുപ്പൈഡ് സീറ്റ് കാണും, എന്നിട്ട് സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യും. മറ്റൊന്ന് ATM ഓപ്പറേഷനാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താ പറയണ്ടേ, ഊപ്സിന്റെ പ്രോസസ്. ഇനി അടുത്താണ് അൽഗോരിതം. ഈ അൽഗോരിതം ഇപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ്, യു ഹാവ് നൗ ക്രിയേറ്റഡ് എ ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് യു യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്, interfaces, packages and all those things. Now you have to use algorithm. അപ്പൊ ഈ അൽഗോരിതത്തിന് there is something called complexity. എന്തൊക്കെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അൽഗോരിതത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി there are some complexity. ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ, സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി, സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എല്ലാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പുറത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ഏതാണെന്ന് നോക്കും. then it look for flexibility. എന്നിട്ട് we will select an algorithm. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറും ഏതാണെന്ന് നോക്കും. കറക്റ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ട്രീ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, ക്യൂ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓരോരോ കേസിലും സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി, മറ്റിടത്ത് വേറൊന്നായിരിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ വേണ്ട. You can use different data structures in different classes. Inheritance. അതായത് കറക്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ക്ലാസ് ഈസ് സ്പേസ്, which class is derived, which type of inheritance we are needing. For example, whether it is a multiple inheritance or multi-level inheritance. Suppose you are selecting multiple inheritance, then you must be aware that it is a security risk. പക്ഷെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് you have to select multiple inheritance. അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ആദ്യം ക്ലാസ്സസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മാപ്പിംഗ്, കറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ. അത് വൺ വേ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇതാണ് ATM ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. അതിലേക്ക് 3 കസ്റ്റമേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 കസ്റ്റമേഴ്സ് ATM എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഈവൻസ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഹൗ ദീസ് ആർ ഇംപ്ലിമെന്റഡ്, ഇതിപ്പം പറഞ്ഞെല്ലാം തിയറിയാണ്.
Now, how these are implemented? Source of events, button, usually generate action event when button is pressed. Checkbox, generate item event when checkbox is selected. Choice, generate item event when choice is changed. This generate action event when item is double clicked. ഇതെല്ലാം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഈവൻസ് ആണ്. ഈ ആക്ഷൻ ഈവന്റും ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, ഈ ക്ലാസ്സിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യും, ഈ ക്ലാസ്സിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യും. ഇതൊരു ഈ സിഗ്നൽ, ഇത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് ടാർജറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. Now, event listener interfaces. Action listener receive action event. Item listener, one method to recognize when the state of an item changes. E-listener, ഇതെല്ലാം mouse listener, ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഇപ്പം ഇതുണ്ടോ, സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻ ആപ്ലെറ്റ്. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോൺ. ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ, ഇനീറ്റ്. ആപ്ലെറ്റിന്റെ ആ ഇത് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. അത് ഇനീറ്റ്, എന്നിട്ട് അത് മുമ്പോട്ട് വന്നു സ്റ്റാർട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പെയിന്റ് ഡിസ്പ്ലേ. പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്ഡ്, ഡിസ്ട്രോയ്, ഡെഡ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻ ആപ്ലെറ്റ്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ്. ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, ഇതെന്താണ്. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഇതിലൂടെ പറയാം. ഒരു ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ് assign operations to class. About receiver of action, operation can best be associated with the target class rather than class with the initial operation. The object has been modified by using that particular operation. അതായത് ഫോക്കൽ ക്ലാസ്. ഫോക്കൽ ക്ലാസ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുണ്ട്. ഫോക്കൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ സ്റ്റാർ ക്ലാസ്, അവിടുത്തെ മെയിൻ ക്ലാസ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാർ ക്ലാസ് ATM ഓപ്പറേഷൻ. ഈ ATM ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ ക്ലാസ്സിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ATM ഓപ്പറേഷനിൽ ഗെറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ഗെറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഗെറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എമൗണ്ട് ഫ്രം an ATM. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഗെറ്റ് എമൗണ്ട്. വെരിഫൈ എന്നൊരു മെത്തേഡ്. അത് അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു. അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ് വെരിഫൈ ചെയ്യും. അതായത് കസ്റ്റമർ പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ് വെരിഫൈ ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സാണ്, കസ്റ്റമറും അക്കൗണ്ടും. പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് ATM ക്ലാസ്. ദാറ്റ് ATM ക്ലാസ് വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് വിത്ഡ്രോൺ കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ATM ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി പൊതുവെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു യൂസ് കേസ് ഓപ്പറേഷനാണ്. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം.
ഇത് ഒരു പാക്കേജസിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത്. ക്രിയേറ്റ് പാക്കേജ് വിത്ത് 2 ക്ലാസ്സസ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതൊരു പാക്കേജ് ആണ്. ഈ പാക്കേജിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുക. പാക്കേജ് ആണ്. പാക്കേജിൽ സിലിണ്ടർ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ പാക്കേജിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തു. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് നമ്മൾ മൈ പാക്കേജ് എന്ന്. ഈ മൈ പാക്കേജിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് സിലിണ്ടർ, അല്ലെ? അതിനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തു. പാക്കേജ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനകത്തൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ആ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തു. കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത അതേ പാക്കേജിൽ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് പാക്കേജ് മൈ പാക്കേജ് ഫോൺ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതും ക്ലോസ് ചെയ്യും. ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പാക്കേജ് ജോമെട്രി എന്നൊരു പാക്കേജിലേക്ക് ഈ രണ്ട് പാക്കേജും പബ്ലിക് ക്ലാസ് ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നത്തിലേക്ക് ഈ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് മൈ പാക്കേജ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ, ഇമ്പോർട്ട് മൈ പാക്കേജ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈ പാക്കേജിലുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആയി. പിന്നെ മറ്റു പ്രോഗ്രാംസും കൂടെ ഇത് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ്. എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നു, അതായത് U+AT എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോർമുലയിൽ തെറ്റായ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇത് ചെയ്യാം. ഇതാണ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ്. രണ്ട് ത്രെഡ് പറയുന്നു, T1 ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്, അതുപോലെ ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ്സ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത് മൗസ് ലിസണർ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൗസ് ലിസണർ, അതൊരു ഇതാണ്, ഈവന്റ് ആണ്. മൗസ് ലിസണർ എന്ന് പറയുന്ന ഈവന്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ. കീബോർഡ് ഈവന്റ്സ് ഉണ്ട്. ത്രെഡ് ആപ്ലെറ്റ്, അത് ത്രെഡ് ആണ്, മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ആണത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ. അതായത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ. അതിനകത്ത് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ ഡ്രൈവർ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ODBMS എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് എന്താ, ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് JDBC ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൊടുത്ത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ആ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ഈ ഡേറ്റാബേസ് MySQL ലോക്കലിലെ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരുന്നു. ആ ഡേറ്റാബേസ് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റുഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. നമുക്കതല്ല കാര്യം. ഈ ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ ഡ്രൈവർ. അപ്പം ഡ്രൈവർ മാനേജറിലേക്ക് ഡ്രൈവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവർ മാനേജറിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ SQL ഡേറ്റാബേസിന്റെ കണക്ഷൻ എടുക്കും. ഈ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴി ഇതുകളെല്ലാം ഇത് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം.
ഇത് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ODBMS, RDBMS ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസുകളാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ്, മറ്റേത് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് സപ്പോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആസ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇന്റീരിയർ ഡോട്ട് പാഴ്സിന്റെ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. RDBMSന് പക്ഷെ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ RDBMSന് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന ക്വരീസ്, ഇത് കോംപ്ലക്സ് ക്വരീസ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സും മറ്റേ ഇതിനുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റ കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ മോഡൽ ഡാസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, മറ്റേടത്ത് മോഡൽ ഡാസ് റിലേഷൻ. അതായത് ഡേറ്റ ഇതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിലേഷണൽ ആയിട്ട് പറയും. ക്വരീസ് കോംപ്ലക്സ് പറയുന്നു, അവിടെ കോംപ്ലക്സ് പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ പോളിമോർഫിസവും സകലവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേത് ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ക്വറി ലാംഗ്വേജസ് ഇതിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി, ODBMSന് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി മോഡൽസേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. കൺട്രോളിങ് ഈവൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ലോഗിൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സംഭവത്തിന്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമും മറ്റേത് ബട്ടൺ കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുമാണ്. ലോഗിൻ ID കൊടുക്കുന്നു, അത് ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു, പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കും. ഇവിടെ ബട്ടണും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു സാധാരണ ഇത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഈവൻ ഡ്രിവൺ കൺട്രോൾ ആണ്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് മറ്റേത് സാധാ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു,